ہوں جناب دے سامنے جناب علامہ زیغم عباس مجتبائی صاحب آپ کو شاہاں گجروں والا ذکر محمد والے محمد بیان کر رہے ہیں کہ بر حبیب خدا ختم مرسلین صلوات پیچھے کریے وہ آپ آن لیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الغر الميامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا وصحبهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم اجمعين ولعنة الدائمة والابدية على أعدائهم وأولئك اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا علي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم کوشش کر کے سارے بھائی صلوات میں صلی کیونکہ ادھر سے بالکل آواز نہیں آئی دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی شہزاد میں بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے آمین۔ بہت بڑی عبادت ہے کہ مباہلہ کے میدان میں پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ اے علی و سیدہ اے حسن حسین جنرل محمد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم آمین کہنا۔ مہربانی مل کے آمین کہی میرے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ پروردگار جتنے ہمارے بھائی ہماری بہنیں تشریف فرما ہیں ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے بالعموم اور جناب کرم عباس اور بھائی ندیم عباس کی والدہ مرحومہ مغفورہ پروردگار ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ جہاں جہاں بھی ذکر شبیر جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما۔ اول سے لے کے آخری بھائی تک ایک بات جماعت صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت جناب، جیسے جیسے ذاکرین کا آواز تھک رہا ہے جیسا کہ آپ میرا دیکھ رہے ہیں، کل میں پڑھ کے نکلا تو سخت بارش تھی، ویسے ویسے ہلکا ہے تو پھر تو ہر طرف محرم ٹھنڈا ہی ہو جائے گا نا پھر۔ تو کوشش کیجیے ذرا جیسے آپ کا خادم یا کوئی بھی ذاکر زیادہ آواز اس کا تھکا ہو تو پھر آپ کی دعا اگر ساتھ آئے تو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت بات شروع ہو جائے۔ بھائی جان 28واں پارہ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت کا نشان 7۔ پروردگار اس تیز ترین دور میں اگر دیکھنا ہو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، مکمل دین کیا ہے تو فارمولہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں، فقط دین یہی ہے، حسین کا نانا جو دے اسے لے لو، بطول کا بابا جس سے روکے اس سے بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ پروردگار یہ میرے ہاتھ میں کاپی ہے اور ذاکری لائن کو سمجھنے والے افراد تشریف فرما ہیں، یہ ہے میرے ہاتھ میں کاپی۔ بھائی جان 1 منٹ تو مہید ہے، اس کے بعد سیدھا شروع۔ یہاں سے کوئی مومن اٹھ کے مجھے کہتا ہے جی اب مولوی صاحب کیسے کروں گا؟
جی یوں کرنا. اس کا مطلب ہے جو بھی عطا کیا جاتا ہے اونچی ہاتھ سے تو پروردگار صدقے جا اللہ تو سلامت رکھے. مالک تو جو کہتا ہے کہ محمد جو دے اسے لے لو، تو سرکار جو دیں گے وہ تو ہاتھ سے ہوگا نا. تو پہلے یہ نہ پوچھے کہ محمد کے ہاتھ کی قیمت کیا ہے. اور میری خاموش کر خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا بابا جی. پہلے یہ نہ دیکھیں شیخ صاحب حسن بھائی شکریہ. پہلے یہ نہ دیکھیں صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے یہ نہ دیکھیں بھائی کہ نبی کے ہاتھ کی قیمت کیا ہے. میرا خیال ہے پھر ماحول ہی بندہ پہ بارش والا ہوں دیکھو کی بندہ جی. میں تو کوشش کرنی ہے نا جی. ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. رسول نگر زندہ باد. مولا پائندر پاک تانوں امام دے ظہور تک شاد آباد رکھے. بڑا ہی سونا سنتے ہو. ایڈی اوقات ساڈی نہیں جڈی عزت دیندے ہو. بی بی پاک تہاڈی عزت اضافہ کرے. پروردگار جو محمد تھوڑی آ رہی ہے میں تھوڑا ٹائم دینا پیا. جو محمد دے اس صدقے وہ لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ کیچ اٹ اسے پکڑو. تو دیا جاتا ہے ہاتھ سے. تو پہلے یہ تو بتا کہ وہ محمد جو دین کی اتھارٹی ہے اس کے ہاتھ کی طاقت کیا ہے. اللہ فرمایا مجتبائی منہ بند کرو میرے محمد کا ہاتھ پوچھنے والوں. پہلے میں تجھے قرآن سے یہ نہ بتاؤں کہ محمد کے پاؤں کی قیمت کیا ہے. بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور میری خاموش کر آپ بھی ساتھ ہیں میرے مل کے اونچا نعرہ حیدری. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. میرے بھائیوں چھوٹے پتر بیٹا آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے. بھائی جان جتنا پیارا چہرہ ہے اتنی پیاری داد ابھی تک نہیں آئی. ہاں مہربانی اللہ آپ کو سامنے جو قریب بھائی بیٹھتے ہیں میں بار بار ایک ہی گل کرنا سے تو سمجھنا چاہیے کہ میں نے دعا بھی سے کہنا نا جی. اگر میں بے نیاز سا ذاکر ہوں تو بڑا آسان کام ہے. نکی جی پک اپ لین دی 15-20 بندیاں دی تے کھلار کے بھالے تے جانے جائے نہیں ہے نا. یہ تو بڑا آسان ہے نا. لیکن میں چونکہ سجدوں کا سب سے چھوٹا اور خالص نوکر ہوں میں نے تو ترلا منت کرنا ہوتا ہے. قرآن سنانا ہے ترلا کرنا ہے آپ سے کہ آپ میرے ساتھ بولیے. مولا پائندر پاک آپ کو سلامت رکھے. اب ذرا سر اٹھائیے ممبر کی طرف دیکھیے چونکہ کوئی کوئی مومن ہاتھ آ جاتا رہتا ہے. آپ نے میرے سے دیکھنا. پروردگار بابا جی یہ بتا کہ تیرے محمد کے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جس کا پاؤں اتنا متبرک ہے اس کا ہاتھ کتنا متبرک ہوگا. پہلے یہ تو بتا محمد کا پاؤں کیسا ہے. اینو آندے نہیں رسول نگر تے اینو آندے نہیں علی پور چٹھا. اللہ میرا مان نہ ٹوٹے. جس کا پاؤں بھی قرآن میں نظر آئے نا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. بابا جی مہربانی. بابا جی مہربانی. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اور تیری جوانی سلامت. شاباش شاباش شاباش. یہ نا بات یہ بات نا مولا آپ کو. آقا صاحب مہربانی. آقا صاحب بہت شکریہ. شیخ صاحب مہربانی. بھائی آصف جی بہت شکریہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. حیدری تہاڈی کیا بات ہے بھائی جان. تہاڈی کیا بات ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. جس پاک چاچا جی مہربانی. جس پاک سید کا پاؤں قرآن کے اندر نظر آئے جڑا ایڈا پاک ہوئے نا انہوں بطول دا پیو ہونا چاہیے. بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نوجوان تو دو ہی برا چوپو پاکیا تو پیچھے 2 بندے نے 2 ہی چوپنے. مہربانی بیٹا آپ بھی بولیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا مالک بتا نا تیرے مصطفیٰ کے پاؤں کی عظمت کیا ہے. فرمایا پڑھ قرآن سورہ مبارکہ بلد سورہ نمبر 90 نمبر دا سورہ 114 3 پارا تے 1 2 3 پہلیاں 2 3 آیتاں. تے ماتمی ہوئے بندہ اور قرآن پہ نہ بولے ہو نہیں سکتا کیونکہ ماتم ہے ہی اس کا جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ بندہ ماتمی ہو اور قرآن پہ نہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرات قرآن پیغمبر اعظم کے پاک پاؤں کی قیمت کیا ہے قرآن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا پہلی آیت ہے فلا اقسم بہذا البلد. کہا میرے حبیب دل کرتا ہولی آنکھاں میرے حبیب میں اللہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ بلڈنگاں بڑیاں بڑیاں نے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ تیرا پاؤں جو وہاں ٹچ ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے. بادشاہ تیری مولا جوانی سلامت رکھے. یہ ہوئی نا بات. خدا آپ کو سلامت رکھے. بیٹا بہت شکریہ پتر بہت شکریہ. اے میرے حبیب مالک آپ کو سلامت رکھے. اے میرے حبیب ہم شہر مکہ کی قسم اٹھاتے ہیں. کیوں میرا حبیب؟ اس لیے کہ تیرا پاک قدم مولا آپ کو سلامت رکھے اس پاک سرزمین پہ ٹچ ہوا ہے.
اصل میں قسم مکہ کی نہیں تیرے پاؤں لگنے کی ہے۔ تواڈی کیا بات ہے، تواڈی کیا بات ہے بیٹا، بول رہے ہیں آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صدقے جانا، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ بس 2 سے 3 منٹ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد سیدھا شروع ہو جائے گا، پھر میں سعودی کھڑے کر لوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ جی، حبیب شہر مکہ کی قسم، وجہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، چونکہ تیرا قدم اس سرزمین پہ ٹچ ہوا ہے، مکہ کی قسم، اے محمد تیری رہائش کی قسم، تیرے پاؤں لگنے کی قسم۔ قرآن وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، حبیب ایک باپ کی قسم، ایک بیٹے کی قسم، مکہ کی قسم، محمد کے رہنے کی قسم، لبو حوالہ مکی پڑھنا پیا، ایک باپ کی قسم، ایک بیٹے کی قسم، محمد کی قسم، مکہ کی قسم، ایک باپ کی قسم، ایک بیٹے کی قسم۔ پروردگار یہ محمد کے فوراً بعد بلا فصل، یہ بلا فصل، یہ بلا فصل باپ کون سا ہے، بیٹا کون سا ہے؟ فرمایا تو نے کبھی جمعے کا خطبہ نہیں سنا مولوی صاحب کا جو کہتے ہیں حضرات نبی پاک کو لڑنا نہیں آتا تھا، 5 12 14 دی قسمیں، چٹا جھوٹ بکواس شیعہ عقیدہ باوجہ یہ ہے کہ علی لا فتح ہے ہی اس لیے کہ محمد کا شاگرد ہے۔ بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اب مولا تیری جوانی سلامت رکھے۔ حضرات بھائی جان تو آواز تھوڑی آ رہی ہے بیٹا، آپ کی آواز بالکل میرے کان تک نہیں آ رہی۔ حضرات میرا مولا صدقے جانا، میرا مولا علی لا فتح اس لیے ہے کہ پیغمبر اعظم نے بتایا تھا یا علی انج تلوار پھڑنی ہے، انج چلانی ہے، مزہ کوئی نہیں ہوتا، اٹھنی پہنا ہے، انج چلانی ہے، انج پڑھنی ہے۔ حضرات علی محمد کا شاگرد ہے اسی لیے تو کبھی بھاگا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شیخ صاحب مشکور صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، بھائی جان بہت شکریہ، جناب سیدہ حضرت صاحب آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی آپ کے کیا کہنے بھائی، بہت شکریہ۔ حضرات میرا مرشد علی سیدوں کے نانے کا شاگرد ہے، اور ایک غازی شہنشاہ دی قسم میں ایڈا سونا مجاہد تھا مصطفیٰ جس نے تربیت کی اور علی بن گیا۔ اینی طاقت سی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کہیں گے چنگا پلا پڑھتے ہیں کتے ٹر گیا، ٹرائی کرنا ایک جملہ دین چاہا ٹرائی کرنا۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ نے وہ دروازہ جو 80 بندے انج پوا کے او مارے ہیں یہ طاقت دی گیم ہے ساری؟ فرمایا نہیں۔ تے کی آکھیا جے؟ فرمایا جدہ میں شاگرد ہے نا وہ نام لیا سی، میں کیا سی تو یہودی کا دروازہ ہے میں محمد کا دروازہ۔ زندہ باد، اللہ آپ کو سلامت رکھے انکل جی، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی۔ بسم اللہ، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری، مولا پیدل پاک بابا جی آپ کو سلامت۔ بابا جی بہت شکریہ، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی جان بہت شکریہ، میرے عزیزوں میرے ساتھ بہت ساتھ ہے بھائی، یہ پھر آکھا جی میں پھر دن آبانا، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں پھر آنا، میں نوکر تو آنا جی۔ فرمایا بس میں نے جا کے یہی کہا تھا اے دروازے میرے سامنے تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کافر کا دروازہ، میں ہوں دو جہاں کے سید کا دروازہ۔ میرا گل کرنا مطلب ہے علی جو کچھ بھی ہے نا وہ اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا میرا بھائی ہے میری جان ہے۔ اے مولوی صاحب انج نہ کیا کر، اے بکواس نہ کریا کر کہ نعوذ باللہ رسول پاک کو لڑنا نہیں آتا تھا، پیدل پاک دی قسم نہیں، علی جیسے سید، علی جیسے شیر کا استاد ہے زہرا کا بابا۔ ہاں لڑے کیوں نہیں او تینوں میں دسنا، باپ کی قسم بیٹے کی قسم۔ وجہ یہ تھی مکہ میں ابو طالب اور مدینہ میں علی، کسی کتے کو نبی تک آنے دیتے تو لڑنا پڑتا۔ ہائے ہائے، اب تیری مولا جوانی سلامت رکھے، جنہیں سمجھ آئی ہے وہ تو ہاتھ اٹھائے۔ سوا لاکھ نعرہ حیدری، تھوڑا سا کھینچ رہے بس، مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو چاہتا جی سلامت رکھے۔ حبیب مکہ کی قسم، تیرے پاؤں لگنے کی قسم، مالک یہ جتنے بڑے ہیں نا مجھ سے 1000 گنا بہتر لوگ بیٹھے ہیں، یہ دین سمجھتے ہیں، میں کی کنا وچ بچے بھی نے، آپ 5 سال ادھر بیٹھے نے،
पुत्र इधर बैठे ने, इन्होंने बच्चों भी तो आखना है ना कि चाचू जी ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई, उन्होंने तो अगे ही पता है, गल तो साडे नाल करो। सानू दसो बतूल दे प्यो दी पैर दी कीमत की है। लै फिर पुत्रो तुसी हो मासूम, 15 साल तो पहले बच्चा मासूम होंदा पुत्र, मैनू तुहाडे मासूमां दी कसम है, मरम तो दूर की गल है, मैं पढ़न भी नहीं आना रसूल नगर च, जे एक भी वो बंदा चुप रहा जिहदी अम्मा शी है। हजरात मोहम्मद मुस्तफ़ा के पाँव की कीमत ये है बाबा जी, अल्लाह कहता है 1.25 लाख नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मोहम्मद का कदम ना जन्नत में आ जाए। बादशाह को सलामत रखे, खुद सदके जावा मौला पैंतर बाद मेरा ख्याल है थक गया तुसी, मैं साह नहीं लैन देना है दरी भाई। बादशाह आपको सलामत रखे, दुआ फरमाने जनाब आप हुसैनी चेहरे के साथ बैठे हुए, खुदा आपको सलामत रखे। ये भाईजान ये है मेरे मुस्तफा के कदम, थोड़ी खैर हो ऐ दादे यानी कि ऐ दादे सईदां दे जिक्र ते खुश होना चाहिए। मौला आपको सलामत रखे। ये है मुस्तफा के कदम की कीमत कि जब तक पाक सैयद का कदम सरजमीन ने जन्नत पे ना आए, कोई नबी भी जन्नत में निका जा नतीजा कटिए पहले 2 मिनट का। खतीब का काम होता है बार बार मौजू पे रहते हुए नतीजे देते रहना, और मैं नतीजा देगा। इसका मतलब है नबी के पाँव के नीचे थोड़े बंदे बोलते हो, मैं फिर आना और मां के पैरों थले जन्नत मानते हो ना, तो जी मैं पे गल करना वो सदके च मां मां बनती है। फिर गल सुन लो, मैं गल चोखी वड्डी कर लगा अपनी औकात तो वड्डी, और जो मिसाल बनी ना छोटा मुंह तो वड्डी गल, उंज मेरा मुंह ज़ाहिरी तौर पर छोटा नहीं, लेकिन गल के हिसाब मैं कख भी नहीं, क्योंकि सारे तुम मेरे तो बेहतर हो। और मेहरबानी तरला मैं कर लिया, हूँ सोहना बोला। एक जरूरी ऐलान सुनिए, कोई उम्मती हो, कोई सैयद हो, कोई जाकिर हो, कोई मौलवी हो, कोई पीर हो, कोई फकीर हो, कोई दरवेश हो, कोई कुतुब हो, कोई कलंदर हो, कोई इमाम हो, कोई मासूम हो, कोई नबी हो, कोई वली हो, कोई जिड्डा मर्जी वड्डा हो, उसकी अपनी जन्नत बतूल के बाबे के पाँव के नीचे है। या अल्लाह करम कर, हर अलीपुर चट्ठा रसूल नगर का बंदा बोले हर एक की जन्नत मोहम्मद के कदमों के नीचे है। इसका मतलब है जिसे भी मोहम्मद अपनी महफिल से उठा दे वो महफिल से दूर नहीं हुआ। हाय हाय हाय, चाचा जी खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथ को सलामत रखे। सारे भाई जिसे मौला ने हाथ दिया बिना दवा से पूरी कुवत से भाई बार हैदरी बादशाह आपको सलामत रखे। अभी मेरा किस्सा शुरू है भाई, अभी वो मैं साई पढ़ रहा हूँ, साई जो सऊदी साथ खड़े करके 15-20 बार कोई जुमला नहीं आखी जाएगा टाइम पूरा करने वास्ते, अभी मैं वो काम कर रहा हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। तो जी खुदा आपको सलामत, मैं स्टेट फार्म आदमी, मैं सही बात कहता हूँ। एक दो बार आकर 15-20 बार वो आखी होंगे, ये बड़ा कीमती टाइम होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़े सा मेरे मतलब जिसे मेरा मोहम्मद अपनी बज़म से उठा दे, अपने कदमों से दूर कर दे, वो कदमों से दूर नहीं हुआ। एक बार ऊंची आंखों कितों यार इन्हें ना करो, सारे बोले ईमानदार कितों जी, वो जन्नत से दूर हुआ। अब जरा चाचा जी मेहरबानी, अब जरा कुरान से पूछे, ए कुरान जरा बता ना कि मोहम्मद के भाईजान मोहम्मद के उठाने का, शट अप कहने का, पज्जत हो ये कहने का क्राइटेरिया क्या है? तो मैं पढ़ कुरान सूरह अराफ 7वां सूरा, इंसानी होने की सानी कसीदे की सानी, इसके बाद 15 सूरह अराफ 7वां सूरा आयत 157। बाबा जी आवाज ठीक है? क्या मसला कोई? आप साउंड की तरफ देख रहे हैं? ठीक है। जरा मेरा पुत्र बैठा है, बेटा बैठ जाओ, सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ए अल्लाह बता ना तेरे मोहम्मद के उठाने का क्राइटेरिया क्या है? मैं पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना काले कपड़े वाले पिट्टा कुटी करने वाले क्या जाने कुरान क्या है? ना इनके जाकर को कुरान पढ़ना आता है, इनके मजनू को कुरान सुनना आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں سنا میرے محمد کا علم جانچنے والوں، میرے محمد کا کرائیٹیریا پوچھنے والوں، سارے بولا جائے مصطفیٰ کون ہے؟ پوری کائنات میں حلال کیا ہے یہ بھی محمد جانتا ہے، حرام کیا ہے یہ بھی محمد جانتا ہے. مالکہ کی مطلب جن بڑے بیٹھے نے انہوں نے دھیان کر کے آخر واہ جی واہ. اب بچے کی سمجھاوا آ جڑا بچہ میرے لوگ وہدا ہی نہیں پیا، یہ کی سمجھاوا آ جڑا میرا پتر میرے نہیں بیٹا، یہ میں سمجھاوا کہ نبی کا علم کتنا ہے. فرمایا اینج دس سمندر میں کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے میرا محمد جانتا ہے. حالانکہ میرا محمد سمندر میں رہا نہیں، فضا میں اڑنے کون سا پرندہ حلال ہے کون سا حرام ہے جدو قرآن پڑھا جائے پھر سجدے کبھی رکھنا حرام ہے میرا محمد جانتا ہے. حالانکہ میرا محمد فضا میں رہا نہیں. اچھا جنگل میں کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے؟ جدے سونے بیٹھے ہو ایڈی سونی دعا چاہیے. کون سا حرام ہے میرا محمد جانتا ہے. حالانکہ میرا محمد بھائی جان جنگل میں رہا نہیں. آغا جی شان بھائی اپنا محلہ سنبھالو جی مجموعہ کرے گا. اس کا مطلب ہے کرم علی جی، اس کا مطلب ہے جن 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 کے ساتھ محمد نہیں رہا انہیں تو جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ محفل والوں کو نہ جانتا ہو پاک کون ہے پلید کون ہے مومن کون ہے منافق کون ہے. کلمہ میرا محمد اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے جو پاک تھا اسے چادر میں بلا لیا، جو نجس تھا اسے بدن سے اٹھا لیا. انہوں بولے ہو سارے بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تھوڑا بڑا نام کیجیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. خدا تیری جوانی سلامت رکھے. اللہ آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. بھائی جان جوان بچے ہو کے تے ایڈا سونا تاون کر دیو پہ قرآن دا ایڈا عشق تانوں. اللہ اکبر دی جتی دے صدقے این جی ذکر علی جی خوش ہو تے ذکر حسین چ روندے رہو تے ماتم کرتے رہو. مولا تانوں سلامت رکھے. میں اندروں راضی ہو گیا کہ ایتھے بابے بیٹھے ہون وہ بولن تو وکری گل ہے. نوجواناں چ اتنا شعور ہوئے تانوں بھی سلام ہے تواڈے ماں پیو نوں بھی سلام ہے. یہ ہے مصطفیٰ کے اٹھانے کا کرائیٹیریا. ہائے ہائے صدقے مولا پانچ باغ آپ کو سلامت رکھے. میرا نبی جانتا ہے. میں دل کردا میں وہ لفظ پہلو ایک میرے حساب نال تواڈے نال نہیں تسی بڑے بڑے بندے ہو میرے حساب نال ایک نواں جملہ سنو. نواں پیغمبر کی محفل ہے کنوں اٹھاندے نے تے کنوں باندھے نے. میرے نال ویکھا جو نوجوان بھائی پاجی تواڈے سارے ویندے نے پہ پاجی اگے ہونا تے اگے آجو آجو بلانا انہوں کم ہے کوئی تے بلا لو میں انہیں ویٹ کرنا. ایک بھائی جان اج میں اے بھائی جان آن دی کوشش پہ کرتے ہیں وہ نبی کی محفل میں آیا. اچھا ادھر ویکھا جی این وال اڈے تے بڑا بھڑا جہا حال جی بندہ 7-8 دن تو منہ نہ دھوتا ہے انج دا این کر کے ٹرالیاں لا کے جی بندہ آتا ہے آ گیا. سرکار میں کی گل ہے آندا سارا میری بھڑاں بیٹھیاں نے میں اشارہ کرنا کھولے نہیں گل آندا سارا کام من تھوڑا پسند ہے ایک مہربانی کرو اشارہ کرنا ہے گل کھولن تے مجبور نہ کرا جائے. آندا نمازاں پڑھاں گا روزے رکھاں گا جو آکھو گے شاہ جی میں کراں گا. یا رسول اللہ جو آکھو گے میں ایک مہربانی کرو مجھے اجازت دے دو کہ میں جس پہ چاہوں کسی کی ناموس پہ ہاتھ ڈال سکوں. میرا خیال ہے سارے سمجھ گئے ہو. جدو سارے سمجھ گئے تو میں کیوں گل کھولا ایڈا پاک ممبر ہے کیوں کھولا گل تو یہ سارے سمجھ گئے ہو. آندا مجھے اتنی اجازت دیں کہ جتھے میرا دل کرے میں کسی دی عزت ہاتھ پالا. کھلوتا سی کھلوتا کھڑا تھا بندہ سرکار میں اجلس اور آ بہ جا انہوں کول بایا نے تے انہوں کول با کے دی کنڈ ملی نے تے کنڈ مل کے تساں مل پانا اس گل دا کنڈ مل کے آندے نے وے سونیا اگر میں تجھے اجازت دے دوں کہ جس کی چاہے تو عزت پہ ہاتھ ڈالے تو پھر دوسروں کو بھی حق ہوگا نا کہ وہ تیری عزت پہ ہاتھ ڈالے. بڑی اس سے بڑی تبلیغ کیا خدا آپ کو سلامت رکھے. پاجی مہربانی پاجی بہت شکریہ جڑے میرے ویک لوتی ہو آپ بھی بول رہے ہیں جی مولا آپ کو سلامت رکھے.
ओए अगर चाचा जी मेरे को देखा तो जुमला बड़ा है, ये मिंबर है इज्जत का दर्ज देने के लिए, गैरत का दर्ज देने के लिए। निराशी जाकिर मौला हर बंदा अपना कारोबार काम छड़ के गर्मी च बहिंदा तो कोई तो लैके जाए ना। निराशी आखी दी होर उच्चा नारा, होर उच्चा नारा। ये नारे का मतलब है होर जरा पैसे बच जान। वो इमाम हुसैन सानू अपनी पैसों की भुख मार के ते ये भी हिसाब रखे कि बड़ी बड़ी दूरों मेरे भरा आए ने, मेरी भैन आई ने, कोई आले मुहम्मद का दर्ज भी तो लेके जाए। इस तो बाद सीधा पढ़ना नारा बड़ा आएगा, पिछलियां 3 बरसा छोटियां इतनी बड़ी हो जानी है। लेकिन मेहरबानी मेरा साथ दीजिए। क्या कहा कि अगर मैं तुझे इजाजत दूं कि तू जिदे मर्जी घर बढ़ जाए तो फिर मुझे दूसरों को भी तो इजाजत देनी होगी कि वो तेरे घर आए। एंड कहता बाबा जी आप बेहतर जानते हैं, मैं तौबा करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और नबी ने चुके अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बहू, ए अल्लाह मैं मोहब्बत कह रहा हूं, इसके दिल को पाक बना दे, इसके दिल को पाक बना दे। माशिया बोले बाकी भी छुट्टी। वो जिना की इजाजत लेने वाले को मोहम्मद ने खड़े को बिठा दिया। इसका मतलब है जिसके सुधरने की उम्मीद हो मोहम्मद बिठा लेता है, जिसकी उम्मीद ना हो अल्लाह आपको सलामत रखे। हैदरी भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। तो मेरा आवाज थकिया थकिया इस कोई शक नहीं। ये दसो कि गर्मी चौखी हो गई हूं हल्की तो बस हुई है नहीं हुई? आवाज क्यों थोड़ी हो गई है? फिर टेस्ट दो जी पहले। नारे हैदरी मेरे कन्ना दा रोड़ा आवाज ठीक सी। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मोहम्मद उठा दे वो महफिल तो दूर नहीं गया बल्कि कहा क्या था मेरे नबी ने। और सदके जावा इन ये मासूम एक एक काम करते हैं और उसमें हजार हजार माना निकलता है। पैगंबर फरमाया कुमू अन्नी, कुमू अन्नी, उठो दफा। आ गए जी सदके जा, मेहरबानी अल्लाह तो सलामत रखे। उठो अरे पुत्र आ क्या पढ़िया पुत्र इतने बह के दिन कोई पाई कोई होश है तेन अगे गर्मी नहीं है मेरा पुत्र मेरे लिए। उठो आसफ जी दफा हो जाओ। अल्फाज रसूल ये है कुमू अन्नी, कुमू अन्नी। कुमू का मतलब है कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा जितने हस्बत हुई कहा जाए। उठो, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट। उठो दफा हो जाओ। मौलवी साहब मैं पागल नहीं, ड्राइवर आख्या कुरान की अजमत की कसम नबी पाक के पास बड़े अल्फाज थे, जान बुझ के बड़े शार आख्या कुमू अन्नी, ताकि मुल्ला को पता चले इकोजे कैसे हो गए। ये है कुमू अन्नी, वो है हुसैन मिन्नी। बादशाह के हाथों को सलामत सदके जा। ये सोलने का म्यार है जी, ये म्यार है सोलने का कि पक्की पीढ़ी गल तो बोलते सारे जी। 1.25 लाख नारा हैदरी। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। और भाई जान कोई कुरान हदीस का मजा आ रहा जी, कोई लुत्फ आ रहा जी? आप समझ रहे हैं कि मैं कामयाब जा रहा हूँ बच्चों को समझाने के लिए? तो मेहरबानी मौला तो सामने भाई पुत्र देखो, पुत्र देखो गर्मी देखो क्या हाल है। लेकिन पुत्र फिर भी हम चाहते हैं कि बच्चों तक बात पहुंचे। बेटा बेटा मैंने आपके सामने माइक पे मुंह रख के ये दावा किया है कि 1.25 लाख नबी भी मेरे मोहब्बत के मोहताज है। ये दिल करता है 1-2 बारी होर आराम ना आखा, ताकि तुम अंदरों सौड़े पाइयो कि सुन तो लिया हूँ की आना है। गल एडी वड्डी है। 1.25 लाख नबी जन्नत में जाने के लिए गाजी शहनशाह दी कसमें मेरे मोहम्मद के मोहताज है। एक बंदा सुता है बाकी जागदे हो पे, फिर एक बार वास्ते आखा लगा आओ तुहाडे पीछे, आओ देखो पीछे भाईजान पीछे देखो है ठीक है। मेहरबानी तुहाडा प्यारा भाईजान फ्रंट सीट बैक पे मैं कभी इंज पॉइंट आउट किया नहीं, लेकिन आज मजबूरी बन गई सी क्योंकि तुसीं चोखे ही अल्लाह हो गए सो। ठीक है मेहरबानी
सामने बंदा बैठा ऐसा हो तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है भाई। मैं थोड़ा अगर जाना है तो आराम से जाकर सो जाइए, कोई मसला नहीं, ठीक है। क्योंकि 2-3 अशरे होते हैं रसूल नगर में, जिन्हें बारी नींदर आई हो तो बारी ना हो। और यार शाह ही कराते ने, करम वाले कराते ने, रात को होंगे, यही फायदा है ना, जिन्होंने जो टाइम मिले वो तां ही कराई देना वारो वारी। भाई करम वाली कह रहे हैं बंदा ना उठाओ, मजलिस पढ़ो तुम। लो भाई जी समझो फिर जी, ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरात भाईजान 1.25 लाख नबी मोहताज है मेरे मोहम्मद का, तब जन्नत मिलेगा। एक बार आखो कितने लिखा कुरान च? आओ जी सुनो, सूरह आले इमरान। क्या कोई बंदा मुझे बताएगा कि जिस बंदे को नींद की केड़ी जाके गोली खाई दी है नींदर वाली? सारे भावें पक्के मार दो, इतना नहीं मनना किसी। मैं दसना जी 81 वो हर बंदे नहीं मिलती, वो हर बंदे नहीं मिलती। शाह ही मुस्कुराने, शाह पता है यही ना है 81। एक बार अपने मुँह आखो की ना है जी 81 जाके मंगे ना स्टोर को आंदा है बंदे नशा करना है, 6-7 कट्ठियां खाई तो नशा हो जाता है। इस वास्ते के लाइए फिर देंगे, उसका ना है 81। नींदर की गोली है, एक खाओ तो नींदर है, 5-7 खाओ तो फिर बंदा बेहोश हो, यानी कि नशा हो जाता है, जिवें बंदे ने भंग पीती है, इस वक्त फिर वो हराम हो जाते हैं। 81 सूरह आले इमरान आयत नंबर 81, सूरह आले इमरान आयत नंबर 81, सूरह आले इमरान आयत नंबर 81, सूरह आले इमरान आयत नंबर 81। हुण जेडे बंदे नूं नींदर वाली गोली भी भुल जाए वो फिर काहदा शिया? सूरह आले इमरान आयत नंबर सदके जावां आयत नंबर 81। आज मैं बड़ा कंट्रोल करांगा। आयत नंबर 81 सूरह आले इमरान आयत नंबर 81। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किथे लिखे है कि सारे नबी मोहताज हैं सईदों के नाने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ग़ैरि मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह कहता है मेरे हबीब उस वक्त को याद कर, 1.25 लाख नबी इकट्ठे करके कहा है नबियों तुम पे वाजिब है अपनी जुबान से इकरार करो हम 1.25 लाख नौकर हैं, मोहम्मद हमारा सरदार है। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखो, तेरे मौला सैनू सलामत रखे। ऐ शिया दी रहमत, ऐ शिया दी रहमत ही इंज शिया खुश होते कुरान ते उच्चा नारा हैदरी। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। भाईजान बहुत शुक्रिया। जिवें नौजवान झूमे हो ना जी, ये हक जे सईदां दे फज़ैल ते झूमन दा, ये हलाली खून की निशानी जे कि जो सईदां दा फज़ैल आए तो बंदा अंदरों खुश हो जाए। मौला आपको सलामत रखे। हबीब हमने आसमानों पर, रसूल नगर में शिया भी है, सुन्नी भी है, अहले हदीस भाई भी है। इसका मतलब है शिया का आलिम दीन भी होगा। एक तो मुझे बताना सरकार अल्लामा मोहम्मद रज़ी शाह साहब यहाँ पर मौजूद है। अहले सुन्नत के आलिम दीन भी होंगे, अहले हदीस उलमा भी होंगे। किसी मौलवी साहब से जाके पूछिए साडा एक सब तो निक्का नौकर आया सी वो 81 आके आ पड़ गया है, तर्जमा सू नाखून बराबर शक निकले तो वड्डे बाजार च उल्टे लटका के मत्थे च गोली मारो मेरे कतल माफ, वरना फिर मुझे मेरी कीमत चाहिए और मेरी कीमत है गाजी दे प्यो दा वड्डा नारा बाजमात। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब हमने औथे आसमानों पर जमीन बनाने से पहले, बशर बनाने से पहले, रसूल नगर अलीपुर चट्ठा बनाने से पहले हमने औथे मेरिया भैना जिन्हों के छोटे छोटे पुत्र ने ये जाके वीर का जुमला सिखाना जिन्होंने, हमने वहां पे 1.25 लाख नबियों को इकट्ठा करके कहा था लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, तुम पर वाजिब है कि मुस्तफा पर ईमान भी लाओ ते मनो असी सारे नौकर हाँ, हुसैन दा नाना सरदार है किथे औथे। मौलवी साहब असी शिया पागल कोई नहीं हो, जो नबी होता है ना वो वहीं पे नबी होता है। जब नबी होता ही वहां है तो गुंजाइश ही कहाँ रही कि अगर कोई होता, जब होता ही वहां है तो कैसे होता। बाबा जी सदके जावा, बाबा जी सदके मौला 5 तरफ आपको सलामत के भाजी आपका हाथ बुलंद नहीं हो रहा सदके। पुत्र तेनू की पीछे देखो मुंडा की पुत्र तेनू वो चौकत 1.25 लाख नारा हैदरी सदके जावा, मालिक आपको सलामत रखे।
اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. معافی مانگ کے آج معافی مانگ کے پڑھنا ہے. آج تو بات پورا ہے حکم. قریشی صاحب خدا آپ کو سلامت. شیخ صاحب سننا سنیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. کہا وہاں پاجی کتنے ہاں صدقے جا چتری مہربانی چتری. پھر ایک بار سلوات پڑھانا میں پانی پی رہا. مولا تو سلامت رکھے. میرے چاچا جی وہ کہہ رہے ہیں پتر پھر آ میں پیانا. بھائی جان بنڈل آف تھینکس. چشمہ میرے بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی شخصیت ہے. تو میں تھوڑے صدقے جاواں. پھر سن لو اللہ کہہ رہا موسم پھر بنتا پانی کا. اللہ کہہ رہا اے میرے حبیب ہم نے آسمانوں پر میثاق لیا تھا. میثاق جانتے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے قول, ایک ہوتا ہے اقرار, ایک ہوتا ہے وعدہ, ایک ہوتا ہے پرامس. شیخ صاحب ایک ہوتا ہے میثاق. یہ جو لفظ میثاق ہونے کا مطلب ہے پکا پیڈا تھکا. یا حسین یا حسین یا حسین. میں اس نام نہاد ماتمی, اس نام نہاد پر جی سنے دھیان رکھا جی. میں اس نام نہاد میں اس نام نہاد تہجد گزار شیعہ پر لعنت کرتا ہوں جو شیعہ ہونے کے باوجود ماتم حسین کا مذاق اڑائے. میں صدقے ڈاما میں اسے شیعہ کہ جنہوں نماز سے بڑا مان ہے تو ماتم کا مذاق اڑائے. میں مسائل فضائل سے ماتم پہ کر رہا. ادھر دیکھو یا حسین پتہ لگے اے شیعہ ماتمی ہے. شیعہ ایش ماتمی بندہ قرآن پڑھتا پیا جی مولوی صاحب بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ہوتا. یا حسین یا حسین یا حسین. ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کر کے وعدہ نہیں میثاق کی پکا پیڈا تھا پرامس لیا کہ تم سب پر واجب ہے زندگی پر وَلَتَنْصُرُنَّ محمد کی نوکری چاکری کرتے رہو. 1.25 لاکھ نبی نوکر ہیں بطول کے بابا کے. میں اگلی گل کر لگا تے انج کر کے زلزلہ آیا نا عام بندے دل چ اور کی آخ نہیں. میرے اللہ اگر تیرا کوئی نبی پکے پیٹے وعدے سے مکر جائے, پکا پیٹا وعدہ توڑ دے, پھر کیا کرم جی پھر کیا بنے گا؟ بھائی کرم جی علی دا کرم ہونا جی. ای طرح دیکھو کہ اگر کوئی نبی مکر جائے تو پھر فرمایا یہ تھی 81 اے مجتبائی. ہاں جی اگلی 82 پڑھ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. اللہ کہتا ہے جو رسول میرے محمد کا کیا ہوا وعدہ توڑے میں اس کی رسالتیں بیکار نہ کروں. مجھے اللہ نہ کہنا آج کے بعد نہ پوچھنا علی ولی اللہ کی اہمیت کیا ہے. 1.25 لاکھ نبی محمد کو نہ مانے ان کی رسالتیں بیکار. اور غدیر میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر تو نے علی نہ دکھایا تیری رسالت بیکار ہے. بابا جی بہت شکریہ. تھوڑی کیا بات اور مولا علی علیہ تھوڑی کیا بات. صدقے جاواں جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. انہیں کہ ایک گم ویکھ لو وہ تھوڑے کو پوچھنے لگا میں چلا سا اس تو اگلی سیٹ ٹھیک ہے. 1:02 آج مدثر بھائی نے چوکھا لیٹ کیا تمہیں پتا ہے. اج 20 منٹ تو بعد ممبر ملیا تو میں حساب رکھنا ہے اپنے اگلے شرے کا بھی جڑا اتنے ہوں وہ بھی حساب رکھنا ہے. تو اج ہوں قریشی صاحب نے اٹھ کے آخیا کہ ایک تو نے آخیا پھر پڑھ تو ایک کو نے آخیا کہ پھر پڑھ. چاچا جی 2 ہو گئے نا جی. ہاں تو پھر مطلب ہوں پڑھنا پینا نا. پھر میں اگلے سٹیپ تے چلا سا. انہیں امام حسین کے نام کی نیاز دیتی ہے. تمہیں پتا فضاکر نیاز سے مک جاتے ہیں.
कमजोरी हुई जी। उन्होंने आख्या तो सुनो फिर बाबा जी ए जे भाई करम अली ते ओ बूहे च भाई जुल्फकार जिन्हें मेरी एक मजलिस नहीं सुनी, वो सिर्फ इंतजाम करते हैं जी। कभी ये भी ड्यूटी है ना जी, ये भी ड्यूटी, ये भी ड्यूटी। मैं रोज वेंदा रहना जी, मैं रोज वेंदा रहना, उन्हें ड्यूटी है। तो मैं भाई करम तो लग के भाई जुल्फकार महर तक जे मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है, मैं तरला कर लगा बच्चों को छड्ड के ना जरा ओए 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 छड्ड के जरा अपने निक्के वीर तवज्जो करा जे। कुरैशी साहब आके फिर हजरात 1.25 लाख नबी मोहम्मद तो उनकी नबूवत बेकार और अल्लाह को रहमत मेरे हबीब अगर तूने अली ना पहुंचाया तो तेरी रिसालत बेकार। सानू काफिर आखना, सानू काफिर आखन वाले अखा खोल के कुरान पढ़। जिस अली के बगैर सल्लल्लाह का गुजारा नहीं, रज़ी अल्लाह की औकात क्या है। अजय जी मैं केसर पढ़नी सी, मौला तो सलामत रखे, अल्लाह तो सलामत रखे। वो जी मैं शेख साहब केसर याद की थी ना भाई सर जी, वो हले काफ़ी पई है, लेकिन चूँकि टाइम गुंजाइश बाकी नहीं। तुहाड़ियां जुतियां सदके साह चलते रहे तो कल फिर आवांगे तुहाड़ी नौकरी वास्ते तो तुहाड़ी ज़ियारत वास्ते। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। दो जुमले सुन लो ताकि मेरी नमाज पूरी हो जाए। मेरे वीरों ते मेरियो भैनों, जिस अली के बगैर 1.25 लाख नबियों का गुजारा नहीं है कि वही अली बरोज़े क़यामत 1.25 लाख नबियों के सामने सर पे हाथ रख के कहेगा हाय गरीबी। किन्ने हाय की थी? मैं तेरी हाय तो सदके जावा, मैं बिस्मिल्लाह मौला तेरी हाय कबूल फरमा, सदके जावा, सदके हाय बिस्मिल्लाह कर। शेख साहब कभी ना रोवो सवाए गमे हुसैन, तुसी वड्डे बानी हो तो अल्लाह तुहाडी नस्ल खतदारी बाकी रखे। मौला पाक तुहानू सलामत रखे। जिन्ने मेरे वीर बैठे हो बड़ी सोहनी हाय की थी जे, कल भी तुसा सोहना पुरसा दिता है। ये किसी 2 टके ते जाकर दा कमाल कोई नहीं, ये बानियां दी नीयत है, ये मेरे वीरां दी बरकत है। तो बिलखसूस मेरिया जिहड़ियां भैणां ने जिहड़ियां उंज कदी घरों बाहर नहीं आउंदियां, इमाम हुसैन नूं रोण सारा कुछ छड्ड के आ जांदियां ने करके रोण पैंदा। असीं कौन हाँ? असीं कख भी नहीं, असीं तो तुहाडी जुत्तियां दी खाक ते बराबर नहीं। असीं इत्थे आउंदे हां ते अपना नजराना लैके जाने हां, असीं कख नहीं। तुसीं अहमियत दे हामिल हो जिहड़े बगैर किसी लालच तो एड्डी गर्मी च बीबी फातिमा दी दुआ लैण आउंदे हो। तुहाडे पैरां नूं सलाम करना चाहिए। मैं कहना मौला अली 1.25 लाख नबियों के सामने कहेंगे हाय गरीबी। अब वो 1.25 लाख का कहेंगे या अली तेरी ज़ात तो वो ज़ात है जो दुनिया में ते बादशाह अज इंज गरीबा अगर कहना हाय गरीबी, मेरा मौला अली अब जवाब देगा तुसा हाय करनी है। अली फरमाएंगे ऐ 1.25 लाख हो तो तुम ही बताओ। अली रोए ना तो क्या करे, देख नहीं रहे आज हर कोई कफन समेत आ रहा है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। पुत्र हाय वाजिब है, छोटे बच्चों को पुत्र, मेरा पुत्र एक बार पुत्र हाय करा करो इमाम हुसैन से। ये आख्या पुत्र सदके जाओ भाईजान, आख्या कि आज हर कोई कफन समेत आ रहा है, मेरा हुसैन आज भी बगैर। एक बार तुसी भी आखो मेरा हुसैन आज भी बगैर कफन क्या है। इंज ढाई मार के भी रोएगा। कुछ देर के बाद उसी सिमत से मजलूम करबला भाईजान हुसैन मौला रोएगा कि नबियों को अली का रोना भूल जाएगा। अली मौला आगे बढ़ के भाईजान अपने पुत्र को सीने से लगा के वहां से चूमेंगे जहां सनाम इब्ने अनस ने तीर मारा था। हाय सबके जमा जख्मी पेशानी चूम के अली मैं गया मेरा पुत्रा एडा उच्चा रोना है, गरीब बन गए। फरमाया बाबा मैं आपका पुत्र हूं ना, बगैर कफन के आया, आपसे बर्दाश्त ना हो सका। बाबा जरा शाम के जिंदान में देखिए, कफन तो दूर की बात सकीना की रस्सियां भी मौजूद है। मरहबा या ज़हरा
दफने सदके जावां तेरी मौला जवानी सलामत रखे इंतहाई करके रोना लिया इमाम सजाद की भैन ते रोना लिया अल्लाह तेनों अपनी भैनों वास्ते कदी ना रोना पवे बिस्मिल्लाह करा बाबा अल्लती दुफिनत बिक़यूदिहा बाबा मेरी सकीना कड़ियों समेत दफनाई गई है। एक बारी रोंदियां रोंदियां मैं 2 मिनट तमीज है एक वैन है तो मैं टुट जाना एक बारी मैं रोंदियां रोंदियां अगर दसूंगा कि बीबी सकीना पाक को दफन किसने किया था और तुम्हारी मौला ख्याल करे मौला सजाद ने। 5वें मौला से पूछा गया मौला हमने सुना है कि सैयद ज़ादी कड़ियों समेत दफन है। अज एक सैयद बुजुर्ग ने मैं इशारा भी नहीं करांगा तो नाम भी नहीं लवांगा बुजुर्ग ने साढ़े उन्हें आख्या यार मसैब जरा नरमी रखे जिदा सख्त बढ़ देना पिया या किसी मोमन मर जाना है या किसी मोमना मर जाना है शाह आगे अगे इतने निंबर ते हथ बनता पिया पायतन की कसम जो असी पढ़ने ना ये हाले जाहिर है बातन च सैयदजादियां नूं किन्ना मारिया ने मैं दस नहीं सकता। इनू आंदे ने रसूल नगर तो मैं एक मिसाल दे जाना तुहाडा तो काम है बाद चो मोबाइल कट करो लखनऊ करो नजफ करो तो इमाम नौकर है आगे है गलत होए तो इतों पढ़े तो इतने छुरी फेर दे क्योंकि झूठे बंदे का की काम है मिंबर से होना। गाजी शहनशाह की कसम मेरी भैनों इन्होंने सैयदजादियों इन्ना मारिया है एक बीबी आ असद एक बीबी का नाम ही उम्मे लुकमान ये पता कौन बीबी है ये बीबी अमीरे मुस्लिम की सकी भैन है ये बीबी आंदी है मैं 3 महीने बीबी जैनब दियां पट्टियां कीतियां ने जख्म नहीं छुटे इन्ना मारिया ने असी कदों पढ़ने असी कदों तुहाडे सामने पढ़ने पूरा बाबा जी कुरान की कसम जिन्ना हो सके पर्दे पाने इन्ना सदके जाना इन्ना मारिया ने पाइतन की कसम असी लुका लुका के पढ़ने मैं अपने मुर्शिदा को माफी मंग लगा असी लुका के पढ़ने कोई तुसी ओरियान बंदा लियाओ तो पता लगे मसाहब किवें हुंदा है असी जिन्ना हो सके पर्दा पाने वो अंदर सदके जावा बिस्मिल्लाह बड़ी सोहनी आए की वो बाबा जी 5वें मौला ने पूछा उन्होंने कहा ये बात सच है कि आपके बाबा सज्जाद ने अपनी बहन को अपने हाथों से दफनाया था वो अंदर इमाम फरमाया बिल्कुल सच है अंदर मौला बीबी पाक दी कड़ियां भी मौजूद सन इमाम क्या अंदर मौला तुहाडी फुफी नूं तुहाडे प्यो ने हत्थां नाल ही दफनाया ते कड़ियां लाइयां क्यों नहीं यजीद डकिया सी इमाम क्या नहीं वो अंदर जब रुकावट भी नहीं थी हुक्म नहीं था फिर वजह क्या थी इमाम रोए 5वें मौला 5वें मौला रो पे ने तो तेरा अख नहीं बनता रोए इमाम रो के कहता है वजह ये थी भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके लोहे की कड़ियां मेरी फूफी के गोश्त में प्यास हो गई थी। हाय सदके जावा किन्ने हाय की है अल्लाह अपनी भैन के गम च कदे रहो जी जेडे मौत सजाद की भैन को बिस्मिल्लाह करा वो लोहे की अगर मेरे बाबा बहन की कड़ियां उतारते तो सैयदजादी का गोश्त भी कट कट के गिरता इस डर से मेरे बाबा ने कड़ियों समेत दफना दिया। कराची शहर अंचोली का इमाम बारगा हूँ मैं अपने पीरा से हवाला देने लगा हजरत थे किबला उकाबा सरकार अलामा तालिब जुहरी आल्लाह दरजात ही मिंबर पे थे जिथे है मेरा भाई असल बैठा ना इत्थे एक सैयद है चिट्टी दाढ़ी वाला डॉक्टर उन्हें 2 पीस पाया हुए वो उठा उठ के आंदा अलामा साहब प्यासी सकीना है इसकी वजह क्या है उन्हें वजह पूछी है अलामा साहब के हाथ नहीं तस्वीर सरकार ने इंज तस्वीर फड़ के शेरवानी छपाई है तो सरकार अलामा 2016 जो 2016 नेट पर लिखा जाए सरकार अलामा ने अपने हथों नाल इंज मातम शुरू किया है तो मातम शुरू करके एक जुमला आख्या ने तो अंचोली नहीं इंज लगा जिमें करबला है तो इतने भी अल हुसैन च करबला की खुशबू से आए अलामा साहब तस्वीर रख के मातम करके आने वजह ये थी पानी वो बांटता था जिसने दुर छीने थे। मैं बिस्मिल्लाह करा मैं मरहबा या ज़हरा मरहबा या ज़हरा मैं नौकर मैं फिर कहता हूँ मैं समझ पानी वो बांटता था जिसने दुर छीने थे जैसे ही वो पानी लेके आता बीबी फूफी की ओट में चली जाती है कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी मांगू और ये ज़ालिम मुझे तमाचे मारे फ़कत इस वजह से बीबी बड़ी देर प्यासी रही। एक मिसाल हो सुनो एक ये मिसाल दे के फिर मैं और तो पता लगेगा कि मसाहब होया है तो दुआ संख्या मैं जान के तो साथ होया है। 1 मिनट और वेख लो हर जाकिर कहता है सबसे ज्यादा तमाचे
बीबी सकीना को लगी सुनते हो जिदी वो सैयदादे जी की उम्र थोड़ी सी तो तमाचे बहुत। किसी जाकिर से कहिए कि हमें बीबी सकीना सुनाओ, वो इत्थे मकांदा ही रसूल नगर आ लिया, इत्थे मकांदा ही आंदा जिंदाने शाम में बीबी ने कहा सज्जाद मुझे बाबा का सर चाहिए। तो जो प्यो का सिर आया इत्थे रखा सू तो प्यो को वेख के बीबी मर गई है। यही तुहानू जाकिर आंदे ने भला क्यों वो तुहाडे डर तो कि तुसी मर ना जाओ। गाजी शहनशाह की कसम जी बीबी सर लैंदा वेख के नहीं मरी, वो शाम को सिर्फ सिर वेख के मर गई। असल गल है जे बाजार में सकीना को मारा बड़ा गया है। मैं बिस्मिल्लाह करा इतना मारा गया है सकीना को, खुदा की अजमत कसम जिंदान में पहुंचते पहुंचते बाबा जी बीबी दम तोड़ गई। हूँ एक बार मैं तुहानू नफसियाती फिक्र दस के फिर राज पढ़ना मैं क्यों बीबी सब तो तंग क्यों सी। वो एक जुमला सुनो, ए हुण मेरियां भैणां बैठियां ने, इन्हां दे नाल 3-3 4-4 साल दियां बच्चियां भी हुंदियां ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਜੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ 5-7 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜ ਇੰਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਇੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਜ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਇੰਜ ਉੱਤੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਸਕੀਨਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। और मैं सदके जावा, और मैं सदके जावा, कोई ऐसी हाथ तो नहीं रह गया, कोई ऐसा हाथ तो नहीं रह गया जो अभी तक सीने पे मौला तेरा तू सर खुलवाए और पाक बीबी तेरी हाय खुलवाए। कोई पत्थर यहाँ लगता था, कोई पत्थर यहाँ लगता था, कोई पत्थर यहाँ लगता था। इस वजह से और मेरी बहनों अल्लाह तुहाडे पेके मान सलामत रहन। इस वजह से सब सदके जावा, इत्थे क़यामत आएगी जो तुसा मेरा साथ दिता ते मेरी भैन की हाय आई, मेरे दिल की हाय आई तो यादगार पुरसा होएगा। इन्नी जख्मी है पांचतन की किस्में। हुण एक गल होर सुन लो, क्योंकि हुण जदीद दौर है ना, कोई मैं अपने पीरां दी बात तो बाबा जी का सईदा को दुआ लैण वास्ते, मेरे बाबा जी बुजुर्ग ने उन्होंने को दुआ लैण वास्ते मैं आखन लगा जिन्हें मैनूं आख्या सी कि पुत्तर जरा हौला पढ़िया कर। वो मैं हुण तुहानूं दस्सां अपने पीरां कोलों दुआ लवां, एक बारी सारे मेरे नाल लै जे। आंदे ने कि बीबी दी रस्सी बड़ी तंग सी, ये सुनिया जे ना, गाजी दी कसम सच्ची गल है, सच्ची बड़ी तंग सी। हुण एक बारी दसो किहड़ी रस्सी तंग सी? हथां वाली किहड़ी? और तेनों मौला सलामत रखे। वो आके जवान रो पिया, वो फिर फुट फुट के रो पिया, वो इच्छा तक इत्थे इत्थे। ए तेनों जाकर आंदे ने कि रस्सी तंग सी, ए नहीं दसदे किड्डी तंग सी। और मेरिया भैनों और सईदो और सैयदजादियों और मेरे वीरों, इतनी रस्सी तंग थी कि अगर कभी सकीना का मुंह खुलता था ना तो बड़ी देर खुला रहता। जब मुंह जब मुंह खुलता था तो बड़ी देर तक खुला रहता था। जब मुंह सदके जावा, जब मुंह बंद होता था तो बड़ी देर तक बंद रहता था। एडी रस्सी तंग सी। इधर देखो बीबी बड़ा बड़ा सोहना रोया, मेरी नमाज पूरी हो गई, मैं अंदरों राजी हो गया। बीबी पाक तुहाडे राजी ने और इंशाअल्लाह राजी ने। इत्थे आए तां क्योंकि सैयद अली राजी है। हुण मैं 2 वैन पढ़ने थे, हुण मैं नहीं आखना साह लवो, हुण मैं नहीं आखना मातम ना करो, हुण जिवें दिल से सुनो। 2 मिनट से मैं पढ़ के तुहानूं सलाम कर लगा। दरबारे यजीद है, वहां बीबी खड़ी है। इतने में इसकी निगाह पड़ी कुत्ते की पाक बीबी पे। आंदा है ये बच्ची कौन है? साडे वर्गे बंदे इत्थे मर जाने ने इशारा किया इमाम हक दी गल। आंदा ये बच्ची कौन है? मैं कहा हुसैन दी थी है। ये तख्त ते बह के आंदा है या अय्यत सगीरा मस्मुके, ए छोटी बच्ची तेरा नाम क्या है? आपको बीबी की बिगाड़ी है। जिन्हें घर छोटियां देखने आए तो वाजिब बैठा और किन्ने कुछ दिन रह गए, केड़ा इंतजार करते हो और किन्ने दिन ना मेहमान रह गया हुसैन। हुण भी इंतजार करते हो, मैं जाकिर पढ़े तो लगे चौथी हो गई जे, 5-7 दिन रह गए जे। हुण कोशिश करो सारे मातम शामिल हो जाओ। ये फिर आंदा है मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? फिर से कहता है तू जानती नहीं मैं वक्त का बादशाह हूँ, मैं तेरे चेहरे पे जुल्म करूंगा, जल्दी बता तेरा नाम क्या है? इत्थे जिवें भाई ने बैठना शेख साहब, इत्थे मौला सजाद करते हैं ते अगे बात कहने अल्लाह तुझ पे दानत करे। मेरी बहन 3 मरतबा बोली है रस्सी बड़ी तंग है, रस्सी इतनी तंग है कि सकीना की हौसला
मरहबा या ज़हरा। रस्सी इतनी तंग है, बिस्मिल्लाह कहना कुरैशी साहब, आगा जी रस्सी इतनी तंग है कि मेरी बहन की आवाज नहीं आ रही। इस कुत्ते ने इशारा किया, एक सिपाही करीब गया, मेरी भैना, उसने जाके रस्सी को ढीला किया। आंदा हुण दस तेरा नाम की है? रसूल नजर आ लियो। बड़ियां जिहियां मजबूरियां होंदियां ने साडियां ज़ाकरां दियां, ते बड़ियां मजबूरियां होंदियां ने बानियां दियां। असां बड़ा हिसाब रखना होंदा है सज्जे खब्बे का भी, हर चीज़ का। मैं तरला कर लगा तुहाडा तरला, इमाम हुसैन का तरला वास्ता दे के तरला कर लगा कि मैं सिर्फ नाम दसना कि बीबी का नाम की है। तुसी उस नाम ते ना इंज हाय करो कि बाहर तुहानू दूजे भरा जिहड़े शिया नहीं ना, वो आखन की मुश्तबाई पढ़िया, वो ना ही लिया सू। दरबार ते एक नां है, दरबार ते एक नां है, दरबार ते एक बीबी पाक दा नां है, उन्हें नां लिया, तुसी मरना नहीं हो गए हो। होया कि इंज हाय करा जे, आंदा दस तेरा नां की है? उच्चा रो के बीबी आंदी है मेरा नाम फातिमा है। मैं तेरे सदके जावा, तेरी समझ तो सदके जावा, और तेरी समझ तो सदके जावा। बिस्मिल्लाह का फरमाया, मैं बिस्मिल्लाह तेरी समझ मार्फत तो सदके जावा। फरमाया मेरा बिस्मिल्लाह पुत्र, मेरा नाम फातिमा है। बाबा मुझे प्यार से सकीना कहते थे। भाई करम अली जुमला उखा तो माफ करा जे, बाबा मुझे प्यार से सकीना कहते थे। मेरा बाबा आंदा सी तेनू वेख के मेरा दिल ठंडा होता है, मैं तो तेनू तहज्जुद च मंगया, एक मेरा वीर अकबर ते एक मैं सकीना। मेरा प्यो आंदा सी और मैं तुहानू तहज्जुद च मंगया है। जेड़ा कायनात दे सदके पुत्र देंदा ना, उन्हें आप है दो बच्चे मंगे ने अल्लाह को तहज्जुद दी नमाज। अच्छा ते तेरा प्यो तेनू बड़ा प्यार करता सी। बीबी आख्या ये हुण शायद तुहानू समझ घट आए, जेड़ियां धीआं बेटियां अपने अपने प्योवां दियां, उन्होंने तो समझ आउणी इन्हां नाल की प्यार ना। आंदा अच्छा किवें दा प्यार सी? बीबी फरमाया जब भी मेरे बाबा मदीना में कहीं काम से आते थे ना घर में, तो मेरे लिए ना नायाब सी खजूरें लाते थे। अकबर को बाद में मिलते थे, सकीना को पहले मिलते। फिर ना मेरा बाबा इन जानू करके ना मुझे अपने जानू पे बिठाते थे और बड़ी देर तक मेरे कान चूमते थे। बड़ी आप रोजी फिर पढ़ा नहीं जाता, बड़ी देर तक ना मेरे कानों पे बोसा देते थे मेरे। फिर मुझे ना बाबा अपने हाथों से बिस्मिल्लाह पढ़ के खजूरें खिलाते थे, साथ मेरे सर पे प्यार करते थे। एक कुत्ता आंदा है, अगर वही खजूरें जेड़ा तेरा प्यो तेन खुआंदा सी इत्थे तेन होने मैं खुआवां ते खाएगी? ऐने बीबी मौला सजाद ने देखा, इमाम ने इशारा किया हाँ कर, वरना कुत्ता जुल्म करेगा। इसके पास एक तश्त पड़ा हुआ था, उस चीज गल तुहानू सुनावां, तुहानू सारा पता है मैं कित्थों मज़हब लियावां। मैं तो वही पढ़ना जो किताब सारा होंगे। शाह जी माफ करा सैयद बाबा जी माफ, तुम बुजुर्ग हो शाह जी, हजरत कहना तो मेरे पीर बैठे जी बुजुर्ग ने, ये मसैब के आशक ने। इस सैयद तो लग के ओ जी मेरी आखिरी माँ ओ सब तो पिछे ने, उतों तक तरला करना। एक बार इंज मातम की सदा है, इतों आई बीबी रुबाब तुहाडे राती जाए, कहता है इसके नीचे खजूरे हैं, आ हाथ बधा खुआना। बीबी आगे बढ़ी, इधर देखो एनी बीबी लेंदी है एक कदम, फिर सजाद वीर, फिर असर भाई जी तख्त के करीब बीबी है ना, तख्त के करीब। इस कुत्ते ने तश्त बढ़ाया, सैयद जादी ने हाथ बढ़ाया, इसने रुमाल हटाया, खजूरे नहीं हुसैन का सर था, आबरू कटे हुए। दाएं की जुल्फे बाएं आ गई जी आसफ जी असद जी। मरहबा या ज़हरा, मरहबा ज़हरा। सईदानो प्यो सामने धी नू मारते रहे ने, धी सामने प्यो नू मारते रहे ने, ये तां असीं क़यामत तक रोंदे आ। इन्हां बड़ा मारिया पंत दी कसमें। एक मिसाल दियां हुण किन्ना मारिया ने, इन्ने च ना इन्ने च ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਮਲਾ। ਇਹ दरबार ਤੁਹਾਨੂੰ कभी किसी पूरा नहीं सुनाया, ना मैं सुना सकता। तुसा सुनिया ना कि 9 घंटे सैयदजादी खड़ी रही और वो कुत्ता शराब पीता रहा। जिन्हें मातमी बैठे हो शिया मां के पुत्र, एक बार वादा करो जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाता।
इसने बड़ा नुकसान किया है सैयदादियों का। इतने में रमला एज नुकर है, मेरी भैन इस नुकर चो रमला, वो भी 4 साल की यजीद थी, वो करीब आई आके लिए बाबा बाबा ये छोटी बच्ची कितनी प्यारी है, जब ये बोलती है ना तो जी चाहता है मैं इसकी बातें सुनती रहूं सुनती रहूं सुनती रहूं। मेरा दिल करता है ये यजीद की धी नूं इन्ना प्यारी लगती है पई, सजाद नूं किन्नी को लगती होनी है, रबाब नूं किन्नी को लगती होनी है। वो कुत्ता को की आंदा कोई बात नहीं कहते हैं अगर तेरा जी चाहता कर बातें। उन्होंने निक्की बच्ची करीब आई है आके आंदी है छोटी कह दें जी तू कितनी प्यारी बातें करती है, तेरा नाम क्या है, कितों आई है, किदी थी है, ये रस्सियां क्यों पाइया नहीं। उन्हें 5-7 गल्लां फिर रसूल अगर जिमें ढाइयां मारी ना फिर तो ढाई मार देनी है। उन्हें 5-7 गल्लां कीतियां, हुण रस्सी कोई नहीं ते सैयदा दी चुप है। वो आंदी है मैं बादशाह दी धी हां, मैं 5-7 सवाल कीते ने ते तू मेरे लो वेहनी है, बस जुबान नहीं हिलाती, एडा सोहना बोलनी है, चुप ही कर गई है। बीबी रुमैया मैं देख रही हूँ ये जो दुर तूने पहने हैं ना ये मेरे हैं, आ जड़े तेरे कन्ना च ने मैं तो सदके जावा, मैं देख रही हूँ ये दुर मेरे। वो हैरान हो कहती है छोटी कैदन ये कैसे मुमकिन है, मैं बादशाह की बेटी, तू कैदन भला मैं तेरे दुर पहनूंगी, चल अगर तेरे हैं तो निशानी बता। बीबी आंदी है ला के तो अगर खून हुआ तो मेरे हैं, अगर खून ना हुआ तो इधर देखा। उन्हें वो बड़ी चंगी बच्ची सी, उन्हें उस टाइम इंज हथ पाया। अल्लाह कुरान चाहता ना मैं चंगिया चो मंदे ते मंदिया चो चंगे पैदा करते रहना। इस यजीद का पुत्र भी बड़ा चंगा सी जिन्हें तख्त थुक के आख्या सी मैं मैनू नहीं चाहिए जिते सईदां दे खून की खुशबू मैं इतने नहीं बनना, चंगिया चो मंदे कुरान आंदा। ये बड़ी चंगी बच्ची सी, इन्हें इथों शादी इथों असद जी इथों हथ पाया। शेख साहब अस भाई इतने आंदी है हुणे लावा, बीबी आख्या नहीं मेरा वो खानदान है जब एक बार चीज चली जाए किसी दूसरे के बदन से टच हो जाए फिर असली वापस नहीं लेंगे। आंदी है मैं समझ गई हाँ तू नाराज है ना, तू नाराज है तां पिया नहीं है। अच्छा ये बता कि तेरा बाबा है, बीबी आख्या मारा गया, तेरा भाई, बीबी आख्या एक बीमार के अलावा मारे गए, तेरा चाचा, बीबी आख्या ऐसा चाचा अल्लाह ने कायनात में किसी को नहीं दिया जैसा मेरा चाचा था, लेकिन भाईजान लेकिन वो भी मारा गया। अब वो आंदी है अच्छा 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 छोटी कह दन अब मैं समझी, तू इसीलिए कह रही है ना, अब मेरी भैना तू इसीलिए कह रही है ना कि मैंने दुर पहन के क्या करने हैं, दिखाऊं किसे, ना बाबा रहा ना भाई रहा ना चचा रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह की कसम चीख मार के हुसैन दी तीर हो के आंदी है ये वजह नहीं है, दीन के लिए कत्ल होना मेरे बाप दादा की सुन्नत है, ते फिर दुर लेंदी क्यों नहीं, बीबियों की मजबूरी है। अब दुर पहनने के लिए मेरे कानों में जगह ही नहीं बचे और मेरी कुंडलियां बंद थी, जालिम ने ऐसे मरहबा मरहबा यार हौसला पुत्र हौसला, हाथ पकड़ना भाई के, इस बच्चे का हाथ पकड़ना बेटा, हौसला तेरा चेहरा फट दे, हौसला मरहबा या ज़हरा। पाक बीबी आके देख इतनी गर्मी में कोई अपना हौसला हासिल भाई, तू बड़ी देर तक ढाइयां मार के होना पे, एक बार हौसला करे। सैयद आता बाबा जी और राजी मैं जिन्ना हो सके बाबा जी पर्दा पाना, उन्हें अपने पुत्र लिए दुआ करा जे। नबी साहब किन्ना को मारिया ने, किन्ना मारिया ने, सारी तैयारी छड़ के आखिरी लाइन सुना तुहानू दादा होगा, मैं कल फिर आना, मैं साबित ना करा इतों फड़ के कंध ना मारिया जे आखिर तू झूठ है तेरे मिंबर से आउंदा कोई हक नहीं बनता, मैं चढ़ तुर जाऊंगा। इधर इन्ना मारिया ने कि 11 मुहर्रम को जब हुक्म हुआ ना सैयदादियों को बांध के कूफा ले चलो, 11-12 कदम पे काफिला रुका, वो नेजा जिस पर सखी हुसैन का सर था वो जमीन में पेवस्त हो गया। इस जोर लांदे ने वो नेजा नहीं निकलता, इन्होंने काल सी कूफा जान ली। शिमर आया ताजियाना लेके सईद सजाद के पास, पहले इसने जुल्म किया अता से जंजीर मारने जुल्म किया तो फिर आंदा है तेरे प्यो का नेजा अगे नहीं बटोंदा। उधरों खाता आया जल्दी लियाओ बागियां नूं जल्दी लियाओ, बाजार सज गए ने बागी दी भैनों नूं जल्दी लियाओ। इब्ने ज़ियाद दा सानू मरवाने की वजह है, मेरे मौला अपने बाबा के पास आए, इतने आज लिखे बाबा बाबा वो कह रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। इंज वेख के ना एडे एडे अथरू निकले शबीर दी अखां चों, आंदा ने पुत्र मैं किवें जावां मेरी सकीना पीछे रह गई। हाय
हाय सदके जावा मेरी सकीना पीछे मेरा पुत्र थक गया तू पुत्र इतने हाय वाजब ही इतने हाय वाजब ही जिस बंदे ने बीबी सकीना तो नहीं रोना उन्होंने की हक है इतने आऊंगा वो ना आए करे फिर बीबी पाक सकीना तो एडी मजलूमा सैयदादी है दुश्मन भी रोके सन इस बीबी ने बहना तो दुश्मन रोते सन तुम तो अपने सज्जन हो एक बार हर पासों मातम सदा है। अच्छा इमाम ने फरमाया शिमर से कि हमारा उस वजह से बाबा के नहीं बढ़े वो आंदा इन्ने बच्चे थोड़े घोड़िया थले आ गए उदों परवाह नहीं की थी हुण इमाम फरमाया मुंह संभाल के बात कर वो बच्चे थे ये हमारी बेटी है। सैयद है गैरत का मामला है जब तक सैयद आदि ना आए असा इतों एक कदम नहीं अगे नहीं उठना ए जी मेरा आखिरी वैन इस तो बाद ना पढ़ना है तो ना तुसा मैं आखना कि मौलवी इतने खलो एक ही लफ्ज है तो मैं चलना कल भी तुम आए सो तो मैं टोके सामने कभी नहीं किया कि फिर वापस आके पढ़ तो बीबी सकीना तो वास्ता तुसा मैं नहीं आखना कि फिर दोबारा एक मेहरबानी करे जे लफ्ज इस ऊंचाई से होवे तो फिर इंज मातम होवे पता लगे अल हुसैन रसूल नगर नहीं असी करबला बैठे हैं 40 हरामजादे ताज़ियाने लेकर दश्ते नहनवा में हुसैन की सकीना को तलाश करने निकले। एक बारी उठ के मनु इथों फट के पूछो मुश्तबाई तू तरीक का तालिब इल्म है बता सैयदजादी कहाँ थी। सैयदजादी उस लाशे के पास थी जिसकी दाएं की पसलियां बाएं आ गए थे जिसके बाएं की पसलियां दाएं आ गए थे जिसका गला कटा हुआ था जिसके ऊपर पत्थरों का ढेर था। सैयदजादी की चोटियां हवा में उड़ रही हैं। जुमला सुना दे सैयदजादी करीब आई बंदे लगा बाबा के पाक लाशे के करीब आके भाईजान ऐसा जुमला क्या हुसैन जैसे साबर का लाशा तड़पने लगा करीब आके बीबी अस्सलाम अलैका या बता हाय वे मेरा गरीब बाबा 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 मैं तेरे सीने के बगैर सोने की आदि नहीं हूँ बाबा ये कैसे मुमकिन है कि तू यहाँ रहे मैं शाम चले जाऊँ वे मेरा प्यो मेरा दिल नहीं लगता। रिवायत कहती है जैसे सकीना ने कहा सैयद ने हुक्म दिया पत्थर हटने लगे हुसैन ने हाथ फैलाए। रिवायत अरबी मकतब सुनिए हत्ता अलकत नफ्सहा अला सदर अबीहा यहाँ तक हुसैन ने बाहें खोली सकीना ने खुद को शबीर ने ऊपर से बच्ची को यूं पकड़ा जैसे मदीने में सकीना को अपने सीने पे सुलाया करते थे। ये 40 हरामजादे गुजरे इनमें से एक कुत्ता है माफ करा दे जिसका नाम है जजर इब्ने कैस। जजर इब्ने कैस वो हरामजादा है जो करबला से लेकर शाम तक ऊंट के बहाने अकबर की मां को मारता था। ये करीब आया हौसला 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 ये करीब आया इसने यूं नेजा घुमाया कहता खिलोयो वो इतने ही रुक जाओ 39 रुके कहता है वो बच्ची है वो बच्ची की वजह से सज्जाद आगे नहीं बढ़ रहा। 1 मिनट जो हो गया वो बच्ची है जिसकी वजह से सज्जाद आगे नहीं बढ़ रहा। अंदर फिर हमने एक बाबा जी 7-8 भाईजान असद जी 7 आके ना जेडे मेरिया आप 2 ਧੀਆਂ ने छोटियां ते जेडे ਧੀਆਂ ले बड़ा औखा ज पढ़ना ते बड़ा औखा ज सुनना। ये इंज इमाम दे हसन इंज इन्ना इंज जोर लाया 7 बंदा ये इंज हुसैन दे हाथ नहीं खुले ये 7 बंदे उत्ते लोहे दे ताज़ियाने खून निकला हुसैन ने छोड़ा नहीं है। शाह जी तुहाडी जद दी कसम है एक कुत्ता आगे बढ़ा और आगे बढ़ कहता मैं जानता हूं सैयद बड़े गैरतमंद है ओए मैं ऐसा काम करूंगा हुसैन खुद ब खुद बच्ची को छोड़ देगा। ये आगे बढ़ा इसने जवानी का जोर लगा के लोहे का ताज़ियाना सैयदा सकीना को मारा। हुसैन ने हाथ खोले आवाज आई सज्जाद ओ जल्दी आ ओ मेरी बच्ची में ओए छोटे जाकिर से लेकर बड़े जाकिर तक ओए आवाज नहीं यार ओए जाकिर कहते हैं सकीना के बाल छोटे थे शामे गरीबा हर बीबी ने पर्दा किया चूंकि बाल छोटे थे बीबी ने कहा सज्जाद मैं क्या करूं ओए गाजी शहनशाह दी कसमें
4 साल की सैयदजादी हो, उसके बाल छोटे हो नहीं सकता। सकीना के बाल छोटे नहीं थे, असल में शिमर ने कोई बाल छोड़ा नहीं था, बालों से पकड़ के ऐसे मारता रहा। कहती है बाबा आंखें खोल, क्या मदीने वाली सकीना